lifelong, wherever you go, in addition to the mother tongue, if you are the expertise in writing, speaking, in the English communication, you can survey anywhere in the world. Suppose if you go any regional places, they know only the regional language alone. Say for example, if you go to the Andhra, they know only Telugu. But if you are having the English skill, then you can easily manage. Like that I am giving the example for you. So, the communication today is very essential, but most of them are not knowing the fundamentals of 12 tenses, active form, passive form, negative form, question form, etc. That is why today I plan to give all together all the 12 tenses with all formats. You think that you are zero in the knowledge in English. With that I start by teaching. You understand what I say? You are having the zero knowledge about the English communication and fundamentals. That is why I am thinking. And I prepare the slide from A to Z so that if you take the keys, keep it in silent. This note you are writing is very useful when you go to other training or somewhere. For example, when a student completed MA Economics and MEd, he was not able to talk English and didn't know the communication skill. Then I am telling that 1985 night history. His parent he lost in the age of 2. He is the only son. Then I called him and gave 1 month coaching for him personally the communication skill. He wrote all that whatever I had dictated in the one kind notes. Once he was very tall, above 6. He went to the SI interview exam. He selected the writing and for the training also. At the time he wrote me the letter, sir, your spoken English note is very useful for me. Now only I daily refer and talk with the higher authorities. Such a way, still he is recalling and recognizing and giving me too much of importance to me. Now he is the ADSP of Tiruchirappalli in the Commissioner office in the express now also. Madhyalahan, Kanodipuram, near Kandarukotte. He wrote a letter to me. Such a way it was very useful to me, sir. That is why I can say lot such a kind of students I produce in my life as a service. So yesterday itself I planned, I want to give all the UG final year and pages. I think that the C block seminar hall will be available, then let us take it. But in NGR that there is already one program, workshop is going on. But when compared to total strength and the today present, you are only 30%, 40% alone. What shall I do? You are totally spoiling your life. Anyway, those who are coming, they can use this. So for the present option, it is enough. So that I started my communication skill development from starting onwards. Right? Okay. So you see the, don't write this one. Language is the dress of thought. That means when you are a good dress, you will be very good. Similarly, if you are having a good communication skill, that is equal to that. India is known for its diversity of language. Not only India, when you go to the world, they will talk their own mother tongue alone.
Only the educated circle alone may be the bilingual, may be trilingual. Bilingual means mother tongue and English. Trilingual means mother tongue, English and also the Hindi. That is why if you know bilingual, you can survey in the world. At least in this stage also you avoid your ignorance. That's why I am giving this one. So okay, let us start with it. Let's start. Next. Okay, say here generally you write this one all. You listen and then write. Both simultaneously. Write and listen. Writing and listening. I will talk continuously. So generally in English you are taking. You write subject, object, possessive, and other you write all the headings. Don't talk. So here, I, me, my. You can write also. I, me, my. Then we, us, our. You, your. He, him, his. She, her. Object, possessive. For example, if I is the subject, object is me. My is the possessive. Like that, you must know all this thoroughly. Then only when you go to the active passage, there is 5 more for the competitive exam. SVOC pattern. SVOC means subject. O means object. Then others. SVOC means verb like that. They are asking SVOC for competition also. So I be my, we as our, you your, he him his, she her, it its, they them their. You must know thoroughly. First of all, next. So what are the parts of the? I am not going to elaborate it. Already you know from the LKG onwards. Just memorizing. If you want, you can take it. So total we are having noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunctions, particles. So these are all the terms they are using in the English. Say noun, that is you know. What is noun? Names of person, place, object. For example, Rama, Sita, college, etc. Whatever the name. Irathuடைய பெயர், மனிதனுடைய பெயர், பொருளுடைய பெயர். So அந்த பெயர்கள் எல்லாம் குறித்தால் that is called noun. Noun தமிழ்ல பெயர்ச்சொல். பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர்ச்சொல். அது மனிதனுடைய பெயராக இருக்கலாம், மற்றவருடைய பெயர்களாக இருக்கலாம். That is called noun. First you understand the fundamental. You think you are the LKG. You think like that. I can clear all the doubts. Almost I try to learn best. Pronoun. பெயர் மாற்று சொல். அந்த நவுனை சொல்லாமல் அதற்கு பதில் எந்தெந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அதுக்கு பேரு pronoun. பெயர் மாற்று சொல். For example, I am not telling my name. I tell I. You know who. என் பேரை சின்னப்பான்னு சொல்லாம ஐயும் சொன்னா நீ புரிஞ்சுக்கிற. So I is the pronoun. That is why I give the subject. நம்ம எல்லா பேரையும் சொல்லாம we. அது ஒரு pronoun. Subjectல கொடுத்துட்டோம் உங்களுக்கு. You. தனிப்பட்ட அவன் போட்டு நீ போயிட்டு வந்தா ஒரு பேர் சொல்ற. You pronoun. அவன் சொல்லாம மாத்தி சொல்றேன். ரவி போயிட்டு வந்தா அவன் போயிட்டு வரலையா? மாத்தி சொல்லு. கீதா போயிட்டு வரணுமா? அவளை போயிட்டு வர சொல்லுங்க. இட்டுங்கிறது அகரணை பொருள். மக்கள் தேவர் உயர்தினை மற்றைய அகரணை. மற்ற எல்லாருக்கும் இட்டு தான் போடணும். மக்கள் தேவர் தேவர்கள் தெரியாது உயர்தினை, மற்றவை அகரணை. அகரணிக்கு தான் இட்டு. அதனால தே பொதுவா அவர்கள். அப்ப ஐ, வி, யூ, ஹி, சி, இட், they. These are all the pronouns. That is also I am giving the first step subject. In the sentence as a subject it will come wherever you go for the communication of the competitive exam also. So subject means I, we, you, he, she, they. It is as otherwise called pronoun. So what is pronoun? First you understand. So words we substitute for specific nouns. I, we, you, he, she, they. You write it pronoun. Write. Change the attitude.
never going. You have to give the direction your mind, change the attitude. Only in the straight road only accident will happen, because there is no change of movement. Whenever lot of bend there is mind, you can keep here, then only it is very useful to you. Okay. Then verb. I will explain what is verb. Verb in Tamil, Vinay Chol. I am teaching. Teach பண்றது என்னுடைய செயல் இப்ப. You are listening. கவனிங்க. அது அடுத்து நான் வரேன். So verb-னா ஒரு செயலை செய்யும். Subject அடுத்து verb தான் வரும். SVOC pattern. Right. Then adverb. Adverb-னா என்ன? ஒரு verb-க்கு அதிகப்படியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். It will give the additional information to the verb. He works, work verb. Hardly, slowly, lazily, fastly. So these are all the terms that will give the additional information to the verb, that is called adverb. அப்ப adverbனா தமிழ்ல சொல்லும்போது வினை உரிச்சொல். அந்த வினைக்கு உரிய சொல். He works hardly. அப்ப வர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த வினை ரொம்ப ஹார்டா செய்த பாருங்க உரிய சொல். அப்ப adverb means வினை உரிச்சொல். அந்த வினைக்கான வெர்புக்கான அதிகப்படியான இன்ஃபர்மேஷன் சரி கொடுக்கக்கூடியது. That is, we can say slowly, hardly, fastly, dully, like that, whatever we can say. Then what is adjective? Adjective means என்ன சொல்றது? Good, bad, worst, சொல்ல முடியாது. Adjective means என்ன? He is a good boy. He is a bad boy. So adjective தமிழ்ல என்ன? எப்படி how can you say adverb is a வினை உரிச்சொல்? அந்த வினையை பற்றி அதிகப்படியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததோ அதே மாதிரி ஒரு பெயரை பற்றி அதிகப்படியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா that is called adjective. It will give the additional information to the subject. I am a good boy. I is the subject. Good is the adjective. Adjective no degrees are comparison உள்ள good, better, best, bad is worst, much more worst. You understand? Beautiful, more beautiful. These are all the degrees are comparison. All the terms are called adjective. First you understand. Everything you know. என்னோட வேலை அந்த கல்ல லேசா எடுத்து வரதா நம்ம தெரியல நான் முட்டாள வெச்சுக்கல. உனக்கு தெரியும் ஆனால் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தான் வந்திருக்கேன். அப்ப adjective means it will give the additional information to the noun. Example, Raman is a very intelligent, more intelligent, most intelligent. That character alone will use for the comparison of also to the other peoples of the society or the whole class. So adjective is the preposition. ரெண்டு சொல்லுக்கு இடையில வரக்கூடிய ஒன்று. ரெண்டு தான் இணைக்கக்கூடியது. The book is on the table, in the table, off the table, across. So preposition என்னங்கிறதுனாக்க சரியான தமிழ் தெரியுமா? இடைச்சொல். குட். இடைச்சொல் ஒருதை இன்னொன்னு இடையில போட்டு இணைக்கக்கூடியது. The book is table என்ன? book table இருக்கா? book is table, on the table. அப்ப இடைச்சொல் இரண்டு இணைக்கக்கூடிய ஒரு இடைச்சொல். தமிழாக்கம் also you write it. Life long you can never get it. நீங்க கேட்டா கார் எடுத்து போ இந்த வயசுல இந்த படிச்சிட்டு வந்து கேக்குறானே ஒன்னு வந்து அவமானப்படுத்திட கூடாதுன்னு I take this opportunities. The conjunction இணைப்பு சொல். conjunction வேற, preposition ரெண்டு வேர்ட் இணைக்கிறது preposition. ரெண்டு வார்த்தைகளை ரெண்டு சென்டென்ஸ் இணைக்கிறது conjunction. That and arts and science. School of arts தனி, science தனி, ரெண்டு வேற. ரெண்டே இணைக்கிறது and that. So அந்த மாதிரி வரலாம் conjunction. Article சொன்னதுல a and the some etc. It is also somewhat give the additional information regarding it. So English la இந்த terms தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கான you understand or not? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, articles. எனக்கு ஸ்லைட் தேவையில்லை. பட் இருந்தாலும் இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரியாதுன்றதுக்காக I prepared myself this one once, not now. உனக்கு எலிஜிபிளாக எழுதுறது நல்லா இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிச்சிருக்கேன். பட் நாட் நெசசரி ஆஃப் மைசெல்ஃப், எவ்ரிதிங் ஐ அம் ஹேவிங் இன் மை ஹெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்.
ஆக்ஸிலரி வெர்ப் உண்டு. அப்ப மெயின் வெர்ப்னா என்ன? உனக்கு தெரிஞ்சதுதான். பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். கோ கம் ஒவ்வொரு வருஷம் 6வது 7வது அதான் முதல்ல எழுதி போடுவாங்க. படிச்சது எழுது அது கூட கம் கேம் கம் சீஸ் ஆர் ஜீம் ரைட் வேர்ட் டென்ஸ் சரிங்க டூ டஸ்டிங். சோ இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மெயின் வெர்ப் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஐ அம் கிவிங் தி எக்ஸாம்பிள். யூ ரைட் மெயின் வெர்ப் யூ alone தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக மெயின் வெர்ப் எழுது. இதுதான் உங்களுக்கு மெயின் வெர்ப் என்னன்னு தெரியணும். பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், பார்ட்டிசிபிள் ஹெட்டிங் எழுது. அதுக்கு நீங்க 2 3 உனக்கு தெரிஞ்ச வெர்ப் எழுதிக்கோ. அந்த ஃப்ளோ இருக்கணும். நீ நோட்ஸ் பார்த்தா ஃப்ளோ இருக்கணும். அப்பதான் உனக்கு புரியும். எனக்கு எங்கேயா போய் நிக்க கூடாது. ஓகே வாசா நீ கேட்டுட்டே எழுதிட்டு இருக்க முடியாது சொல்லிட்டேன். டைம் கொடுக்க மாட்டேன். டைம் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் say here next one is auxiliary verb. மெயின் வெர்ப் ஆயிரக்கணக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஆக்ஸிலரி வெர்ப் இது மட்டும் தான். இது என்ன செய்யற ஆக்ஸிலரி போட்டுட்டு இங்க பிரசன்ட் டென்ஸ் மேல போட்டுங்க. இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் போட்டுங்க. இது அப்படியே எழுது ஃபர்ஸ்ட். ஐ அம் கிவிங் தி பர்மிஷன். கட் பண்ணியா? கட் பண்ணு. Present tense, past tense, past participle alone. You can say go, come, go, went, gone like that. Come, came, came. But auxiliary only the limited alone in the English. This one alone reads the 12 tenses active passive form. அதனால இதுதான் மேஜர் ப்ளே பண்ணுது. அதனால உனக்கு எல்லாத்தையும் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணேன். நான் சொல்ல is are are was have has had will shall would should have has had may might must do have do does it. Just I can give it like that. You have to give the memory, then only you can have the expertise. You see here. Say here. I already told you the subject. I, he, you, he, she, they. அப்ப எதுக்கு எது பொருந்தும் அடுத்தது கொடுத்துருக்கணும். புரியாதா? இது எல்கேஜி கன்சிடர் பண்றேன். ஐ அப்படிங்கிறதுக்கு இஸ் ஆம் ஆர்ல வந்து இஸ் ஆம் ரெண்டு ஒரே மீனிங். ஆம் தான் பொருந்தும். அடுத்தது வாஸ் வேர்ல வாஸ் தான் பொருந்தும். வீக் ஆர் வேர்ல ஆர் தான் பொருந்தும். அல்லது வேர் பொருந்தும். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல யூ தேக்கு ஆர் அல்லது வேர். ஹி சீட்டுக்கு இஸ் வாஸ். இது அப்படியே எழுதி we was we am சொல்ல முடியாது. we is சொல்ல முடியாது. right? is are are means we are only. அதே மாதிரி was வரல we were the not was. we have has the we has the we have only. shall will usual shall confirmed as strong as சொல்லும்போது will சொல்லணும். strong as சொல்லும்போது sentence. similarly you is are வரல are தான். was வரல were மட்டும். have has the have. will shall the will இது எல்லாத்துக்கும் வரும். he she it is are வரல is தான். was வரல was. have has the has. will shall the will இது மட்டும் does போடும். right? Say if one person is asking you, say I am telling I am, no is at all. I கட்டி is வரப்போது நான் சொல்லிட்டேன். ரைட்டா? I am the one சொல்றேன். But when interview they ask, you write the sentence with I is. I கட்டி is வச்சு ஒரு sentence எழுதுன்னு சொல்றாங்க. Why they are asking means if you are really understanding the real term of is am are என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறது புரிஞ்சு நீ படிச்சிருக்கியா? is am are இருக்கிறேன் அர்த்தம். I am a boy. நான் ஒரு பையனாக இருக்கிறேன் அதுபோல் இருக்கிறேன் அர்த்தம். she is a girl. அவள் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறாள். அப்ப is am are அப்படினா இருக்கிறேன் அர்த்தம். இருக்கிறேன். It is a bird. அது ஒரு பறவையாக இருக்கிறது. இப்ப ஐ கட்டி ஈஸ் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. anyone தெரிஞ்சிருக்கா? சொல்லுங்க. Ask the question interview to test your verbal communication. ஐ கட்டி ஈஸ் வச்சு சென்டென்ஸ் சொல்லணும். Very well. I is the ninth letter of alphabetical order. ABCD ல 9வது இடத்தில் இருக்கிறது. I is the ninth letter in the alphabetical order. Yeah, I is the subject. I is the
I am the subject. I is the subject, not verb. So that way, some critical question also asked in the interview to differentiate you from other intelligence. Then it will help you. Okay. Preposition. Tamil Nadu. No. Intellectual. Preposition. Frequently used I am giving. Just one or two right for the exams. Next. I am not coming to the tense so far. Yes. You simply write present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, because we are having present, past, future. Present, past, future. Everything generally simple tense, continuous tense, perfect tense, perfect continuous. These 4 into 3, 12 tenses. So totally we are having simple, continuous, perfect, perfect continuous. You see that you put present with the 4, past with the 4, future with the 4. Simply you write present 4 arrows, past 4 arrows, future 4 arrows. You link that. You shortly within 2 minutes write. Only present simple tense in all type. Totally. First you see verb structure is main verb present. You write present simple tense. Then verb structure main verb present tense. Very important. Verb structure போட்டுட்டு என்ன எழுதுற? verb ஓட present tense. எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்க? go, comes, see எது வேணாலும் எடுத்துக்கோ. நம்ம நிறைய போறோம். ரைட்? இப்போ நான் என்ன செய்றேன்? present simple tenseல ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கிறேன். 2-3 சென்டென்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். I like this book. He reads. The book is on the table. இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். மெயின் வேர்போட பிரசன்ஸ் இருக்கா? I like. அடுத்ததுல ஏன் he reads னு போட்டுருக்கேன்? he, see, it அல்லது குறிக்கோட வார்த்தைக்கு மட்டும் பிரசன்ஸ் போடும்போது s அல்லது es வெர்போட சேர்ந்து வரும். அது தமிழ்ல ஜெனரலா சொல்லும்போது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்ம்பாங்க. தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்னாவே he, see, it. அல்லது குறிக்கக்கூடிய ஒன்று. அதுக்கு மட்டும் பிரசன்ஸ் சிம்பிள் s அல்லது es போடணும். இது நிறைய இடத்துல காம்படிஷன்ல இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேக்குறான். அதனால தான் he reads the book. The book அப்படினா இட்னு அர்த்தம். It is on the table. அதுவே ஒரு மெயின் வெர்பே இல்லங்க. அத நோட் பண்ணியா? அப்ப auxiliary verb act as a main verb. Sometimes I am a boy and I am with auxiliary verb. But இங்க மெயின் verb தான் செயல்படுது. auxiliary verb மெயின் verb கூட தான் வரணும்னு ரூல்ஸ். ஆனா இப்போ உள்ள ரெண்டு மாதிரி அது தனியாவே வர முடியும்னு காமிக்குது. அப்ப auxiliary verb act as a main verb எடுத்தோம். இப்போ அடுத்து என்ன கான்செப்ட்னா இந்த லைக்ங்கிறதுல என்ன மறந்துச்சுன்னா do plus like. மகா கவனிக்கல, யார் கவனிக்கல? அதுல செத்தவன் எத்தனை பேர் உயிரோட இருக்கோட பென்ஷன் உண்டு அவனுக்கு உண்டுன்னு சொன்னவனே அவனுக்கு உண்டுட்டாங்க. 2003 உயிரோட இருந்தா உண்டு, நான் இறந்துட்டா என் குடும்பத்துக்கு உண்டு. அப்ப இறந்துட்டாங்க அவனுக்கு குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அம்மா இருந்தா அப்பாவுக்கு, அப்பா இருந்தா அம்மாவுக்கு கொடுக்குறது. இந்த பெற்றோர் வீதியில் இருக்கவங்கள கூப்பிட்டு இருக்காங்க, குறிக்கணும் பேரண்ட்ஸ பிள்ளைய கூப்பிட்டு இருக்காங்க. எதுக்கு? பென்ஷன் உண்டுன்னு சொன்ன எத்தனை பேர் நான் சொல்ல? இதுதான் சொசைட்டி. காசுன்னா நாய் கூட மதிக்காது. பொண்டாட்டி மதிக்க மாட்டா, பிள்ளைய மதிக்க மாட்டா, யாரும் மதிக்க மாட்டான். பென்ஷன் உள்ள பெற்றோர் தூக்கி தாங்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க. பென்ஷன் வீதியில தங்கி விடுறாங்க. அப்ப நீ ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போனா this is must first to understand your future and what is important, what is the lack of you. அது இல்லாம சும்மா தான்விய செகண்ட் இயர் பத்தி படிக்கிற போய் கிரவுண்ட்ல நின்னு வரோம் தேர்ட் அவர் கிளாஸ்க்கு. பிரசன்ட் சிம்பிள்ல क्वेश्चंस क्वेश्चन பொறுத்தவரை சொல்றேனே எஸ் அல்லது நோன்னு வரக்கூடிய ஆன்சரை வரக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन, அது பேர் எஸ் ஆர் நோ क्वेश्चन சொல்லுவோம். அடுத்த ஆன்சர் எப்படி வேணாலும் வரலாம். இதுதான் எல்லா டென்ஸ்க்குமே.
அப்ப எஸ் அல்லது நோன்னு வரக்கூடிய ஒரு क्वेश्चनக்கு வெர்போட ஸ்ட்ரக்சர் அழகா எல்லா இடத்துலயும் கொடுத்திருக்கேன். எழுதிங்க. क्वेश्चन ஸ்ட்ரக்சர் எஸ் ஆர் நோன்னு போட்டுங்க. ஆக்ஸிலரி இந்த ப்ளூ கலர்ல உள்ள ஆக்ஸிலரி வெர்ப் பிளஸ் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் மெயின் வெர்போட பிரசன்ஸ் எழுதிக்கோ. இதான் ஸ்ட்ரக்சர். இது இருந்தாக்க எஸ் ஆர் நோட். இப்போ நான் உங்களுக்கு புரியணும்ன்றத சொல்ல வரேன். இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துக்க. Do you like? doங்கிறது என்ன? ஆக்ஸிலரி வெர்ப். யூங்கிறது சப்ஜெக்ட். இந்த லைக் பிரிச்சா do தான வரும். அதனால அதோட ஆக்ஸிலரி பத்தி போட்டுருக்கேன். அப்ப do you like this book? அதே மாதிரி பாரு. does reads பிரிச்சா does தான் வரும். இதோட ஒரிஜினல் வந்து he reads. என்ன சொல்றான்? yes இல்ல क्वेश्चन வந்து does he read the book? இப்ப do you like the book னா என்ன சொல்ற ஆன்சர்? yes ன்னு சொல்ற. yes அல்ல நோ ன்னு சொல்ல போற. புதுசா ஏதாவது ஆன்சர் சொல்றீங்க. அப்ப ஆக்ஸிலரி வெர்ப் அடுத்து நான் do அல்லது does அதான் வரணும். சப்ஜெக்ட் you எது வேணாலும் தெரியும் உங்களுக்கு. மெயின் வெர்போட பிரசன்ட் டென்ஸ் இருக்கணும். I did my physics in MSc, MD, MPhil, PhD, etc. everything I'm only physics, not any class majors. Sentence. அடுத்தது active, passive sentence, positive, negative வேற. Questions yes or no take without use. You understand or not? Present simple tense யூஸ் பண்ணா மெயின் வெர்போட present tense ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோ. அத நெகட்டிவ் மாத்தினா do does ல வரும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கோ. ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா அதுவே ஆக்டிவ் வாய்ஸ் தான். பாசிவ்னா தான் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்க்கு ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்க்கு வெர்ப் ஈஸ் ஆர் மார்ல ஒன்னு வந்திருக்கணும். பாஸ்ட் பாஸ்ட் வந்திருக்கணும். பை போட்டுக்கணும். சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கணும். क्वेश्चनவே மொத்தம் ரெண்டு டைப். ஸ்ட்ரக்சர் சேம் தான். ஒன்னு எஸ்ஆர் டைப் ஆக்ஸிலரி வெர்ப் சப்ஜெக்ட் வெர்ப். அந்த ஆக்ஸிலரி வெர்ப் என்ன? do அல்லது does மட்டும் தான் இத பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு கான்செப்ட் புரியுதா? I have நல்லா ஞாபகம் வச்சு இது லைஃப் லாங். Tell about yourself சொல்லும்போது அங்கேயே உனக்கு இடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் I am so sir. I have studied BSc computer science. நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோ. இந்த வரி உனக்கு லைஃப் லாங். I have studied. I studied சொல்லக்கூடாது. I had studied சொல்லக்கூடாது. I have studied. Higher studies are I have done PhD. Higher course. I have studied there. அப்ப சாதாரண கோர்ஸ்க்குலாம் என்ன படிச்சா I have studied தெரிஞ்சுக்கிறது மாத்தி சொல்லிடாத. இது எட்டர்னல் ட்ரூத், எட்டர்னல் வேர்ட். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொஃபைல் சொல்லும்போது I am so and so. I am coming from the farmer, father, etc. சொல்லிட்டு I have studied. என்ன படிச்ச? அடுத்து I have completed the courses of these diplomas. I have completed again I have studied சொல்லல. அந்த கோர்ஸ் மட்டும் தான் I have studied. I have completed. ஏன் இன்ட்ரோ듀ஸ் தான் பண்ண போறேன். பாஸ்ட் சிம்பிள் போட்டியா? இங்க பாரு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். வெர்ப் ஸ்ட்ரக்சர் என்னதுக்கு? நீயே சொல்லு. மெயின் வெர்போட யூனிட் இன்டராக்ஷன். மெயின் வெர்போட பாஸ்ட் டென்ஸ். என்ன பண்ணிருக்க? I played. அவ்வளவுதான். அப்ப I played. இங்க he wrote. புரியுதா? இதெல்லாம் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? நேர்மறை. பாசிட்டிவ் தான் சொல்றாங்க. பாசிட்டிவ் போட்டுருங்க. இந்த பாஸ்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் நடக்கும்போது அதுல வெர்ப் இருக்கா? ஆக்ஷன் வெர்ப் இருக்கா? இல்ல. மறந்து இருக்கு. இது என்ன இது? did. முதல் ரெண்டுக்கு இருக்கான்னு சொன்னேன். பாஸ்ட் சிம்பிள்ல played பிரிச்சா did play. இங்க does எல்லாம் கிடையாது. did play. சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா? did write. did teach. அப்ப did போட்டு பிரிச்சிடலாம். இப்போ அடுத்து இந்த நெகட்டிவ் எழுதணும். இந்த சென்டென்ஸ் நெகட்டிவ் எழுதணும். உனக்கு அழகா என்ன இருந்துச்சு? ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. அப்ப I played இந்த played பிரிச்சா did plus play. I did not play. இங்க தான் என்ன சரி I did not play இருக்கு. பாஸ்ட் வேர்ல ஒண்ணு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். புரியுதா? பாரு என்ன எழுதிட்டோம்? I played the football yesterday. இது சப்ஜெக்ட், வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட்.
இந்த ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி இருந்துச்சு இங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல. அப்ப என்ன செய்யணும்? இது சப்ஜெக்ட் இது வரைக்கும் வருதுன்னு போடணும். அங்கதான் அது புரியுது. எஸ்ஓசி எப்படி ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பயன்படுது? வாஸ் பிளேடுங்கறத வருது. வாஸ் தனியா வராது, பிளேடு வராது. வாஸ் பிளேடுங்கிறது வரைக்கும் ஒரு கோடு போட்டு அதுதான் வருது. நெகட்டிவ் சொல்லிட்டேன், பாசிவ் வாய்ஸ் பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டேன், பாசிவ் வாய்ஸ் நெகட்டிவ் சொல்லிட்டேன். அடுத்து என்ன? क्वेश्चन எத்தனை டைப்? ஒன்றா ரீகாலிங். டூ டைப். என்னென்ன? எஸ் அல்லது நோ. எஸ் அல்லது நோன்னு வரது வெர்போட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? அதே ஃபார்மேட் தான். இதுக்கு ஆக்சிலரி வெர்ப், சப்ஜெக்ட், வெர்ப். WH ஆக்சிலரி சப்ஜெக்ட். இது 12 டைம்ஸ் இது மாறாதுப்பா. சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா? அப்ப என்ன வெர்ப் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் மாறும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சிம்பிளா நமக்கு என்ன ஆக்சிலரி வெர்ப்? இட் தானே புரிஞ்சா? யூ இட் கடுத்து டிட் பிளேட் எழுதுறாத, டிட் யூ பிளேட் எழுதுறாத. ஒண்ணு வச்சு ப்ளே பண்ணிடுவாங்க. எவ்வளவுதான் 100க்கு 100 எடுத்தாலும் டிட் யூ பிளேட் கேட்டேன்னு வச்சுக்க மொழி விடும். விளையாட்டுக்குல ஹைலி சென்சிட்டிவ். 1000 பேர்ல 10 பேர் எப்படி எடுக்கிறது? சருக்கு தானே எனக்கு. அப்ப டிட் யூ ப்ளே தான். இது தவறு வரக்கூடாதுன்னு நான் கஷ்டப்படுறேன். கான்செப்ட் மாறல. ஆக்சிலரி வெர்ப் இல்ல பாஸ்ட் சிம்பிள் ஆக்சிலரி டிட் மட்டும் தான். டெஸ் கிடையாது. சப்ஜெக்ட், வெர்ப் இது எல்லாம். டிட் ஹி ரைட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் இப்படி சொல்றாரு. அப்புறம் வந்துவோம். இன்னும் போய் ஏன்னா அவனுக்கு எல்லா டென்ஸும் வராதுன்னு போனாங்க. இப்போ பாரு, நான் சொல்லியிருக்கிறது இந்த ஆர்டர் சொல்லிருக்கேன். பிரசன்ட் அந்த 4 வகையில போட்டிருக்கேன். உனக்கு கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்றேன். ஏன்னா அதே வடிவத்துல ஃபார்ம் தானே கொடுக்க போறேன். ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன? வில் ஷெல்ல ஒன்று பிளஸ் மெயின் வெர்போட பிரசன்டென்ஸ். வில் ஷெல் அப்படிங்கிறது நீ போறது இன்டெஃபினிட்டா பண்ணே வில் போடு. ஐ வில் கோ போகாம இருக்கலாம். சரி, ஐ ஷல் கோ கட்டாயப்படுத்தும் போது ஷெல் இன்டெர்பிரட்டா சொல்றது. அதே மாதிரி ஹீக்கு வில்லும் போடலாம் ஷெல்லும் போடலாம். சாகா சொல்லும்போது ஷெல், சாதாரணமாக சொல்லும்போது வில். அது ஒரு பெரிய மேஜரா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் இதுவே வில் அல்லது ஷெல் பிளஸ் மெயின் வெர்போட பிரசன்டென்ஸ். அப்ப ஐ ஷல் பிரசன்ட் a gift. அப்ப வில் ஷல்ல ஷெல் பொறுத்தது மெயின் வெர்போட பிரசன்டென்ஸ். பாசிவ் நெகட்டிவ் ஃபார்ம் என்ன? அத ஆக்சல் இருக்கு. ஆக்சல் இருக்குதானே? அப்ப நாட் போட்டு. பாசிவ் ஃபார்ம் என்ன? சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாறும், ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் மாறும். பட் இங்க அப்ப மூணாவது வெர்ப் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்கேன். என்ன? will be. என்னன்னு? அப்ப இங்க will future simple போடுறோம். புரியுதா? அடுத்து கண்டினியூஸ் போடணுமா பர்ஃபெக்ட் போடணுமா? அவங்க என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணது, இந்த பசங்க அட்லீஸ்ட் ஃபைனல் இயருக்கு கம்யூனிகேஷனாவது டெவலப் பண்ணி கொடுங்க. அது பிசிக்ஸ் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ வரலாம் சார். இஸ்ஆர்ஆர் பிளஸ் மெயின் வெர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. அப்படி எழுத வேண்டியது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வெர்ப் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு இஸ்ஆர்ஆர்ல 1 மெயின் வெர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் எக்ஸாம்பிள் போட்டுங்க. we are playing cricket. 4 இஸ்ஆர்ஆர் being பாசிட்டிவ் வாய்ஸ். இந்த இஸ்ஆர்ஆர் பாசிட்டிவ் வாய்ஸ்ல தான் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பிரசன்ட் சிம்பிள். என்ன வந்திருக்கு? being இஸ்ஆர்ஆர் எழுத அப்புறம் போட முடியாது. நீ யாரை ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. எக்ஸாம்பிள் பாரு. கிரிக்கெட் இஸ் பீயிங் பிளேட் இல்லையா? இப்போ இது சப்ஜெக்ட் நீ குறிச்சிடுவேன். வெர்ப் எதுல இது வரைக்கும் இஸ் பீயிங் பிளேட் இது வரைக்கும். இதான் உனக்கு மார்க் கிடையாது. ஏதோ நான் வந்து சோம்பேறி பண்ணல. என்னுடைய ஹேண்ட் ரிட்டனா வீடியோ பார்த்து
TCS NQ சொல்லிட்டு அவ்வளோ ப்ராப்ளம் எழுதி சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் காம்ப்ளிகேட்டடா. This is my handwriting, first understand. எனக்கு தேவையா? நான் மேல போறேன். TCS NQT advanced numerical methodology சொல்லிட்டு ஒரு 20 கணக்க எழுதி how to solve it போட்டு வச்சிருக்கேன். In future if time permit I am ready to give you also. நீ நினைக்கிறதுனால ஏதோ டைம் பாஸிங்கா நான் செய்யல, ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கலாம். நாளைக்கு நான் வீட்டுக்கு வரலன்னு போறேன். வீட்டு மை ஹெல்ப். நாளைக்கு என்ன நடக்கும் யாருக்கு இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இன்னைக்கு பயிரவர் இருந்தா சந்தோஷம். புரியுது? நான் ஆக்சுவலா இதை எடுக்கலான்னு வந்தேன். அதுக்கு பிறகு இது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு, அடுத்து இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சா பார்த்துக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு ஃபண்டமெண்டல் கம்யூனிகேஷன், அதுக்கு அடுத்தது சரி பாரு passive voice ல is number being possible not வரல இல்ல நாட் வந்துச்சா நோட் மட்டும் போடு. ஃபர்ஸ்ட்ல ரெண்டு டைப் yes or no என்ன வெர்ப் ஸ்ட்ரக்சர் அதேதான் ஆக்ஸிலரி சப்ஜெக்ட் வரும். ஆனா இந்த வெர்ப் இங்க உள்ள வரும் எழுதிக்கோ. இது ஒன்னு தெரிஞ்சதுதான். சென்டென்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க. Are you playing? These are மாதிரி ஒரு ஆக்சன் உள்ள வந்துருச்சு, சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு. அந்த வெர்ப்ங்கிற இடத்துல கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வரணும். இந்த லைன் வந்துச்சு are you playing ஞாபகம் இருக்கா? are you playing அப்ப ஈசாமார் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மெயின் வெர்ப் தன்னை மாத்திக்கிறதுன்னு பாத்துக்க. ஆக்சலருக்கோ ரவுண்டாப்ல மெயின் வெர்ப் மாறும். is going is return இது நிறைய வரும். அப்ப இந்த டென்ஸா இருந்தா are you playing, அதே மாதிரி yes we are playing. நெகட்டிவ்ல ஒரு நாட் மட்டும் போட்டுறோம். ये क्वेश्चन ले நம்ம என்ன செய்யலாம், क्वेश्चन ले நெகட்டிவ் ஒரு நாட் தான் சரி என்ன தெரியும். பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் now has plus past perfect எழுதிக்க மாட்டேங்குது. படித்திருக்கிறான், படித்து முடித்து இருந்தால்தான் இருக்கிறான்னு வரணும். he has studied, they have visited தாஜ்மஹால், தாஜ்மஹாலை விசிட் பண்ணி இருக்கிறார்கள். பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ் அங்கேயே ஆக்சலரி இருக்கு, ரெண்டு ஆக்சலரி இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. மெயின் வந்து ஒரு வெர்ப் மட்டும் தெரிஞ்சுங்க. பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா have has past perfect சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு. have has ஒண்ணு present simple present continuous தெரிஞ்சுக்க. பிளேஸ்மென்ட் எழுதி கேக்குறதுல வெக்கமா வீட்டு கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்னடா இல்லையா? இப்போ பாருங்க சென்டர் எடுத்துறோம். நான் present simple no other பண்ணு பட்டத அது கேக்கல. present simple tense ஓட verb structure என்ன? verb present tense verb structure sorry present continuous ஓட அடுத்து verb structure மட்டும் தான் don't talk with the neighbor இசாமார் பிரசன்னம் சொல்ல இசாமார் plus verb plus ing present continuous present simple tense
at the classical.